সঙ্গে আজকে যিনি রয়েছেন তার পদবিতে একটা ঠাকুর আছে, কিন্তু তিনি কিন্তু মিত্র মুস্তাফি ছিলেন জন্মগতভাবে আর কি। প্রণতি মিত্র মুস্তাফি হলেন প্রণতি ঠাকুর। সাংস্কৃতিক জগতে কেউ কারুর বন্ধু নয়, কেউ কারুর বন্ধু হতে পারে না। খুব বড় কথা বলছি। বুঝলাম যে ওই যে তুমি কে হে প্রণতি মিত্র মুস্তাফি, হঠাৎ করে এলে, পরপর 1 মাসে 2টো দেশ পত্রিকায় তোমার ছবি সহ 10-12 লাইন করে বেরোচ্ছে তোমার সম্পর্কে প্রশংসা। না, এ তো চারা গাছটার গোড়ায় ফলিডল ঢালতেই হবে। ফলিডল ঢাললো? হ্যাঁ, মানে যিনি আমাকে একটা সময় আবৃত্তির জগতে এগিয়ে দিয়েছিলেন, চলো 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 চলো, এটা নাম দাও, ওখানে নাম দাও ইত্যাদি অনেক করেছিলেন, তাকে দিয়ে পাঠানো হতো নামটা কাটিয়ে দেওয়ার জন্য। লোকে তদবির করে কিসের জন্যে? যাতে নামটা থাকে। একবারের জায়গায় 2বার নামটা আছে তো, নামটা আছে তো। 2-3 বার পাঠিয়ে 2টো বড় বড় প্রোগ্রাম থেকে আমার নাম কাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অনেকে বলে না, দূরে অশ্বত্থ তলায় পুতির কণ্ঠে খালি গলায় বাউল দাঁড়িয়ে কেন আছো? কেন? আমি যদি বলি ছন্দ মানছি, দূরে অশ্বত্থ তলায় পুতির কণ্ঠে খানি গলায় বাউল দাঁড়িয়ে কেন আছো? সামনে আঙে নাতে তোমার একতারাটি হাতে তুমি সুর লাগিয়ে নাচো। সে তো একজন কিশোর, একটু কিশোর, সে বন্ধ ঘরে রয়েছে, তার সামনে আদিগন্ত খোলা, সে ঘর থেকে বেরোতে পারছে না, তো সেই আকুতিটা থাকবে না? স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, আকাশে, মাটিতে, মাটির নিচে, না, স্বর্গ কোথাও নেই। কিন্তু এখানে এই কলকাতায় রয়েছে অঙ্কুরিতা নারী, যে কোথায় লতিয়ে উঠবে কেউ জানে না, এবং নিষ্পোষিত পুরুষ, সাহসী হন্তারক। আছে দয়নাভিরাম নিউ মার্কেট এবং সন্ধ্যা সভি বিপণীর সার, আর সোনালী মৌমাছিরা এবং তাদের মধুক্ষরা গুঞ্জরণ, এবং যে কোনো গলিতে ফলিত জ্যোতিষ, এবং টেবিলে জোড়া জোড়া তৃষ্ণা। কলকাতা। Hi, I'm Kanchan Dotto. I'm the founder director of Hero Circle Advertising. Shujoy, of course, is a very, very dear friend, and when he approached me about a couple of weeks back about this particular project, about this series of podcasts, his season 2, which was featuring Shohakti, Shohini Sengupta, Pranati Thakur, and Tanushree Shankar, I was very excited. Simply because, I think this is great work. And this is absolutely brilliant. What I've always felt, and this is a very personal opinion, is that as a nation, as a tribe, we've somehow failed when it comes to archiving stuff. Which is why this becomes so singularly important. Because archiving is not only for us, it is for posterity. It is for the future generation. Like when we are gone, this will stay. So this is our gift to posterity. And it is also about, rediscovering those hidden stories, those lost stories behind these incredible faces, these incredible, magnificent women. So with that, I think that's the high point of this entire postcard series. And that was our reason why we decided to partner him. I wish Shujoy all the best, and I hope that he goes on doing such incredible work in the future. Thank you. Hi, I'm Shubhayan. Hi, I'm Obilina. And we are here to present the second season of No Format, hosted by Shujoy Prasad Chatterjee as the patrons of the show. Just a little bit about our initiative. Our initiative is to support theatre, support arts, support performing arts in general. And I think it needs a lot of private patronage at the moment. It's a concept which is internationally, it's already been proven, and we're just trying to bring it to Calcutta now. So we are very happy to join Shujoy as the patrons, and now Obilina, something about Shujoy. Yes, Shujoy has been Shujoy is in fact family and a very, very dear friend, and I've always
supported whatever he's done, because whatever he does it from his heart, and the voice is very, very important. And the conversations in this season's podcast is, I think, very important. It's unlike any other typical podcast that we get to see or hear. So And it's about interesting people coming together and Yes, having interesting conversations. interesting conversations. Meaningful conversations. So Yes. that's very important. And we are very happy to come on board. নমস্কার, নো ফরম্যাটের নতুন এপিসোড, নতুন সিজন, আপনাদের সকলকে স্বাগত। জানেন, আমি না আজকাল শব্দের তাৎপর্য এবং ব্যবহার সম্পর্কে একটু সাবধান হয়ে গেছি। অবশ্য এই রাজ্যে থাকতে গেলে অনেক কিছু থেকেই সাবধানে থাকতে হয়, তাই না বলুন? এই শব্দটির নাম হচ্ছে, মানে শব্দটি হচ্ছে সম্পদ, অর্থাৎ ওয়েলথ, ঐশ্বর্য। আমার আজকের যিনি অতিথি, তিনি বাংলার বাচিক শিল্পের সম্পদ, এটা আমি মনে করি। আমার জীবনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা জুড়ে রয়েছেন আমার ব্যক্তিগত পরিসরে। আমার মনে আছে, ইনি প্রথম বন্ধু আমার জীবনে, যিনি একটু মানে দায়িত্ব নিয়ে আমাকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গেছিলেন যখন আমার গলাটা খুব এফেক্ট করছিল, এবং সেটা কিন্তু খুব স্নেহ টেহ দিয়ে না, বেশ বকাবকি করেই আর কি। কারণ তাকে আমি মাঝে মাঝে বাংলা আবৃত্তি জগতের সুচিত্রা সেন বলেও অভিহিত করে থাকি। আমাদের সঙ্গে আজকে যিনি রয়েছেন, তার পদবীতে একটা ঠাকুর আছে, কিন্তু তিনি কিন্তু মিত্র মুস্তাফি ছিলেন জন্মগতভাবে আর কি। প্রণতি মিত্র মুস্তাফি হলেন প্রণতি ঠাকুর, মানে হজবরলার রুমাল নয়। ওয়েলকাম টু দ্য শো পিটি। তুই ভালো আছিস? অল ওয়েল? তোকে দারুণ দেখাচ্ছে, হট দেখাচ্ছে। হট দেখ, হট শব্দটা কিন্তু সবসময় ইটস নট জাস্ট, ইট ডাজন্ট অলওয়েজ have an angle of erotica or anything. হটটা কিন্তু বিভিন্ন ভাবেই হয়। তুই কিন্তু বাংলা আবৃত্তি জগতে অনেকদিন ধরে একটা হট সিটে বসে আছিস, যেটা থেকে আমার এই প্রথম প্রশ্নটা, সেটা হচ্ছে যে ঠিক প্রশ্ন উত্তর না, আমরা তো আড্ডা মারতে এসেছি আজকে, আর আমরা তো বসেও আছি একটা দারুণ ক্যাফেতে, কাপে বঙে, হিন্দুস্তান পার্কে। আমি আজকে এখানে ভালো প্রথম লেগেছে না? এলাম। বল, কি সুন্দর। যেখানে আমার মনে হয় আমি বোধহয় কোনো একটা শৈল শহরের ছোট্ট ক্যাফেতে ঢুকে গেছি। ওই একটা নর্থ ইস্ট ফ্লেভার, হ্যাঁ ওই ফিলটা রয়েছে আর কি। আমরা বাঙালিরা ফিল নিয়ে খুবই গর্বিত। আমরা এদিকে ফাটাফাটি। শুনুন, প্রণতি ঠাকুরের সঙ্গে এইরকম রসিকতা করাটা খুব শক্ত। ওনাকে পৃথিবীর লোক ভয় পায়, আমিও ভয় পাই, কিন্তু ভালোবাসি। আচ্ছা শোন, আমাকে বললি না ফিল, উল্টোকে করে বাঙালি যখন ফাটাফাটি বলবে। ফাটাফাটি আসলে তো কোনো ফ বলে কিছু, মানে ফ বলে তো আসলে কিছু হয় না, পুরোটাই ফ, অথচ ফাটাফাটি। একটা কথা আমাকে খুবই এখন খুব চিন্তান্বিত করে, এই যে 60s, 70s, 80s শব্দ দিয়ে কবিতা তৈরি হয়, গদ্য তৈরি হয়, বাক্য দিয়ে, মানে শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি হয়। এই যে আবৃত্তি করার একটা ধরন আছে, সেই ধরনটা কথাটা বলছি তার কারণ হচ্ছে আমাদের শোটা তো নো ফরম্যাট, আমাদের কোনো ফরম্যাট নেই। আবৃত্তির একটা টিপিক্যাল ফরম্যাট কেন এক্সিস্ট করে? না, টিপিক্যাল ফরম্যাট বলবো না রে সুজয়। অ্যাকচুয়ালি আবৃত্তি তো হচ্ছে বহুদিন ধরে। বহুদিন আমি ধরে। আর ওই বেদের যুগে যাচ্ছি না। না না হ্যাঁ, কিন্তু যতদিন আমরা এসেছি, যেমন তুই 60s বললি, 70s বললি, 60s-এ তো তখন আমি মোটামুটি ছোট। হ্যাঁ, আমার কোনো 70s-এরও প্রথম দিকটাতে আমার আবৃত্তি সম্পর্কে কোনো রকম ইন্টারেস্ট ছিল না। কিসে ইন্টারেস্ট ছিল? খেলাধুলো অ্যান্ড অল আউটডোর গেমস। অল আউটডোর গেমস? Yes. খেলতে যেতিস? খেলতে যেতিস না, পার্ক, ম্যাডক স্কয়ার পার্ক, তারপরে দেশপ্রিয় পার্ক, তখন কালীঘাট পার্কটা ভীষণ ভালো ছিল। হ্যাঁ। আর আমার সব খেলার সাথীরা ছিল ছেলে। আচ্ছা, ফ্যান্টাস্টিক। হ্যাঁ, এবং এমনও হয়েছে ব্যাট দিয়ে পিটিয়ে দিয়েছি, মানে আমার একটু গুন্ডা
আচ্ছা। হুম। একটা গুন্ডা গুন্ডা ভাব ছিল আমার। হ্যাঁ, নেক্সট টাইম রবীন্দ্র সদনে যখন তোকে স্টেজে কেউ দেখবে তারা চিন্তা করবে এটা। আচ্ছা, তারপর বল। হ্যাঁ। আর আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে আমি আহ, আবৃত্তিটা স্কুলে করতাম, মানে আচ্ছা। স্কুলের ফাংশনে নাটক করতে বেশি ভালোবাসতাম। স্কুলের নাটক, পাড়ায় নাটক, সে কত কিছু, অবাক জলপান থেকে আরম্ভ করে যেরম হয়, পর্দা টাঙিয়ে হুম। রিংস, এইভাবে তো করেছি। আচ্ছা। কিন্তু যখন আবৃত্তিতে এলাম, মানে আমি নিজে এলাম না, আমাকে ঘাড় ধরে আনলেন আমার মা। তখন তো তুই মিত্র মুস্তাফি। হুম। হ্যাঁ। মা মা বলতেন যে তোর এত ভালো উচ্চারণ, আমার নাকি ছোট থেকে খুব আদো আদো কথা কোনোদিনই ছিল না। স্পষ্ট। স্পষ্ট, আমার স্পষ্ট উচ্চারণ, কিন্তু আবার সেই স্পষ্ট হচ্ছে মানে শুনছো, আমি অ্যাকচুয়ালি সুজয়, আমি আবার এভাবেও কথা বলতে পারি না, না। হ্যাঁ। ওটা তো আরোপিত। হ্যাঁ, আরোপিত। হ্যাঁ, আমি উচ্চারণটা ঠিকঠাক করি। এবং একটা ফলসেটেও ব্যবহার করা হ্যাঁ হয় হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে। আর আমার মা বললেন তুই আবৃত্তি কর। হুম। জীবনের প্রথম আবৃত্তির ও তার আগে বলে রাখি, আমি কিন্তু কম্পিটিশন প্রোডাক্ট। আচ্ছা। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ৭০ দশকের মাঝামাঝি থেকে হুম। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতাম, এবং সেইগুলো আসতো, মানে ফর্ম টর্ম দিয়ে যেতেন আমাদেরই একজন পরিচিত, সুবীর চট্টোপাধ্যায়, আচ্ছা। যিনি অনেকের আজকে শিল্পী হওয়ার পেছনে তার অবদান আছে। সুবীর চট্টোপাধ্যায়। চট্টোপাধ্যায় হ্যাঁ। আবৃত্তি পরিষদ যেটা আমরা আবৃত্তি গঠন পরিষদ। করেছিলাম, হ্যাঁ। হ্যাঁ, সেখানে অনেকে ছিলেন, বিজয়লক্ষ্মীদি থেকে আরম্ভ করে শুভ্রা বসু, অনেকে। আমরা তো কলেজ লাইফ, শুভ্রা বসু মানে নীলাদ্রি শেখর বসু নীলাদ্রিদা, আর হ্যাঁ, শুভ্রা বসু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এদের কথা বিজয় লক্ষ্মীদের কাছে আমি শুনেছি, আমি তো একদম দেখার সুযোগ হয়নি এরাই কখনো। আমাদের মানে পথপ্রদর্শক। পথপ্রদর্শক, হ্যাঁ। একদম। আমি, অমিতাভ বাগচি এবং আরো অনেকেই ছিলেন। জ্যোতির্ময় বিশ্বাস, তখন আমরা ওকে ডাকতাম সবুজ। ও এখন পৃথিবী জোড়া ওর খ্যাতি। তার কারণ হচ্ছে ওর ডাকনাম সবুজ। আচ্ছা। ও হচ্ছে আমাদের চেন্নাইয়ের শঙ্করা নেত্রালয়ে হুম। মানে অসাধারণ একজন বড় ডাক্তার, বাহ। সারা পৃথিবী ঘুরে, এবং ওর কাছে এমন কোনো, So are you in touch with him? বন্ধু তো পুরনো। হ্যাঁ। হ্যাঁ, আর অসম্ভব, এবং ও না একদম মাটিতে পা দিয়ে হাঁটে, রাইট। মানে প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড উইনার, কিন্তু একটা শুধু ফোন, মানে ও ব্যবস্থা করে দেবে ডাক্তার চোখের ব্যাপারে। অসম্ভব ভালো মানুষ। বাহ। আমরা তো একটা দুটো প্রোগ্রামে হাততালি পেলে নিজেদের মনে হয় একটা অদৃশ্য পাখনা নিয়ে আমরা এরকম হাঁটি না আর উড়ে উড়ে বেড়াই, কিন্তু এইসব মানুষরা একদম অন্যরকম। তা এইভাবে শুরু হলো। দেখ, একটা কথা তুই তো স্বীকার করবি, মাসিমা শিল্পী ছিলেন না, না, একদম না, গৃহবধূ ছিলেন, একেবারে। কিন্তু she had a lot of interest in pushing you Of and pushing your course, boundaries. of course, তার একটা কারণ ছিল। হ্যাঁ, এটা জানতে চাই। হ্যাঁ, আমার মা হ্যাঁ। অদ্ভুতভাবে খুব হ্যাঁ। বড় বংশের মেয়ে ছিলেন, হ্যাঁ। সবই ছিলেন, কিন্তু মাকে পড়াশুনো করতে দেওয়া হয়নি। আমার মা ক্লাস 6 অব্দি পড়েছিলেন। হুম। আহ, স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন মায়ের ঠাকুমা। মেয়েরা আবার পড়াশুনো করবে কি, এবং মা চক্রবাড়িয়াতে একটা স্কুল ছিল, সেই স্কুলে পড়তেন। আমার এখন মনে হয় এই সময় এসে আমার মা যদি ডিগ্রি থাকতো, মা যে কোন লেভেলে উঠতে পারতেন ভাবা, এবং মা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ করতে পারতেন। মা পড়াশুনোটা ওই অবধি, কিন্তু মার জ্ঞান, মার বইয়ের প্রতি আগ্রহ, বন্ধুর বাড়িতে বিরাট লাইব্রেরি ছিল, মার সবচেয়ে পছন্দের গল্প বা সাহিত্যিক, গল্পকার বা সাহিত্যিক বলবো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাবা। তার মানে বুঝতে পারছিস মার পছন্দটা কিরকম, মানে ওই টিপিক্যাল শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ না করে হুম। ওইভাবে আর কি। আচ্ছা। কিন্তু মাই আমাকে বলেছিলেন তুই কর, জোর করে আমাকে নিয়ে যেতেন। আমার জীবনের প্রথম কম্পিটিশন হচ্ছে সূর্য সেন স্ট্রিটে একটা স্কুল ছিল, আচ্ছা। সেখানে চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার বলে, চিন্ময়ী স্মৃতি স্মৃতি পাঠাগার। পাঠাগার। আচ্ছা। চিন্ময় স্মৃতি পাঠাগারে একটি কম্পিটিশন নাকি হতো। প্রথমবার গিয়ে জানলাম যে এই কম্পিটিশন নাকি খুব ভার আছে, যেমন নাম
তেমনি ভার। এবং সেখানে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড জায়গাটা কোথায়? এটা হচ্ছে বউবাজার, মানে কলেজ স্ট্রিট আর বউবাজারের কাছাকাছি, সূর্য সেন স্ট্রিট ওটা। আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা। একটা স্কুলে, উত্তর কলকাতা। হুম, হ্যাঁ, মধ্য কলকাতা। মধ্য কলকাতা। হ্যাঁ, সেখানে গেলাম, সেখানে আগে হিট হতো, তারপরে ফাইনাল। এবং যাওয়ার আগে শুনলাম যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড তিনটে পুরস্কার ওই 2-3 জনের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। হয় কোনো বছর শুভ্রা বসু ফার্স্ট, বিজয়লক্ষ্মীদি সেকেন্ড, থার্ড অন্য কেউ, কোনো বছর বিজয়লক্ষ্মীদি ফার্স্ট, এরকম। তো আমার তো কোনো ভয় বলে বস্তুটা কোনোদিনই নেই। ঠিক আছে, মুখস্থ করে কবিতা বলতে গেছি, এবং আমার কিন্তু কোনো সেই অর্থে গুরু নেই, আজ পর্যন্ত নেই। আমি এখনো পর্যন্ত নিজেকে মনে করি একলব্য। আমি সকলের কাছ থেকে শিখেছি। আমি নিজের মতন করে কবিতাটা তৈরি করে গিয়েছিলাম, এবং গিয়ে আমি হিটে তো উঠলামই, আমি কম্পিটিশনে থার্ড হলাম প্রথম বছর। এবং সেই যে থার্ড হলাম, অনেকের একটা মনে হলো এ কে, এই প্রণতি মিত্র মুস্তাফি, এরকম টিং টিং এর রোগা, আর গোল 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 চশমা। গোল চশমা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা দুটো বেনুনি করা। হ্যাঁ। বলে এ কে, মানে চিন্ময় স্মৃতি পাঠাগারে প্রথম বছরে এসে প্রথম বছরে প্রাইজ, আর দ্বিতীয় বছরে আই স্টুড ফার্স্ট, এবং আই ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড বাই আ গোল্ড মেডেল। আচ্ছা হুম, আচ্ছা। ওটা হচ্ছিল বেস্ট অফ দ্য বেস্ট, মানে সবকটা গ্রুপ থেকে বেস্ট নিয়ে একটা কম্পিটিশন, এবং সেটাতে আমাকে গোল্ড মেডেল দেওয়া হয়েছিল। সেটার ঘটনা, সেটাতে নিউজ হয়েছে আমি জানতাম না। আমি যখন মাস্টার্স করছিলাম, সেদিন আমাদের একজন অধ্যাপক বললেন, তিনিও খুব বড় অধ্যাপক ছিলেন, অধ্যাপক ব্রতীন মুখোপাধ্যায়। তিনি বললেন ক্লাসের মধ্যে, প্রণতি আজকে স্থানীয় সংবাদে তোমার নাম শুনলাম। আমি না একটু ঘাবড়ে গেছি। বললাম স্যার? বললেন যে তুমি আবৃত্তি করে স্বর্ণপদক পেয়েছো। না, হুম, তো এগুলো আমি কত মনে বড় প্রাপ্তি না মাস্টারমশাই। মাস্টারমশাই তুই বলছেন। বল, মানে যে একদম। যে কোনো শ্রী, হ্যাঁ, যে কোনো অ্যাওয়ার্ডের একদম, থেকেও বড় একদম বড় তিনি বলছেন প্রাপ্তি। ক্লাসের হ্যাঁ। মধ্যে, এটা আমার কাছে অনেক বড়। তারপরে যেটা হলো ভীষণ মজার ঘটনা, উম, আমাদের তো গাড়ি টাড়ি তখন ছিল না। আমরা কম্পিটিশন যেদিনকে তো পাবলিক ট্রান্সপোর্টও তো ব্যবহার করতো হ্যাঁ, মোস্টলি, তাই? হ্যাঁ। একদম একদম। তো সেখানে আমরা বাস স্ট্যান্ডে, আমি আর মা দাঁড়িয়ে আছি, আচ্ছা। দুজন মহিলা কাছাকাছি এলেন, হুম। এসে আমার মাকে বলছেন, আমি ওনার কবিতা শুনলাম, মানে কম্পিটিশনে বলতে হতো ওপেন টু অল। হুম। হুম, শুনলাম, আমাদের একটা আবেদন আছে। কি? বেথুন স্কুলের প্রাইমারি ডিভিশনে, প্রাইমারি সেকশনে হুম। আবৃত্তির প্রতিযোগিতা হবে, আমাকে জাজ হতে হবে। মা তো শুনে বলে, না 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 না, একদম না, ও জাজ হবে কে, ও সবে মাত্র শুরু করেছে। বললো যে আমাদের কিরকম মনে হচ্ছে, এটা তো ছোটদের কবিতা, বলে যাই হোক, বিচারকের আসনে বসার মতন ওর এখনো সেই অভিজ্ঞতা হয়নি। তারা নাছোড়বান্দা, আমাদের বাড়ির মানে ল্যান্ডলাইন ফোন নাম্বার নিলেন, তখন তো মোবাইল নেই। না হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রশ্নই হ্যাঁ। নেই, সেই কালো ফোন, ফোন এলেন, তো মাকে না, মানে অনেকটা কি হলো, উপরোধে ঢেকে গিলতে হলো। জীবনে মানে দ্বিতীয়বার কম্পিটিশন করে কেউ জাজ হতে পারে, মানে আমি জানি না, তাও কি বেথুন স্কুল। আমি গেলাম, দেখলাম যে দুজন, আমি তাদের চিনি না, তারা বোধহয় বাংলা সাহিত্যের, মানে কোনো কলেজের অধ্যাপক হতে পারেন বা কেউ। আমি তো আমার মতন নাম্বার দিলাম, দিয়ে জীবনে প্রথম গেছি। ন্যাচারালি আমার মা বাইরে বসে আছেন, আমি তখন একা খুব একটা এখানে ওখানে যেতাম না, দূরে পারে হলে। অথচ তুই কিন্তু বেশ রাফ এন্ড টাফ ছোটবেলা থেকে, ও মানে অসম্ভব, মানে প্রায় ডান পিঠে বলতে গেলে অসম্ভব, বোঝায় তুই সেরকমই। ডানপিটে, আর একেবারে খুব খুব ডানপিটে। কমনীয় তুই কোনোদিনও ছিলি না সেই অর্থে দেখতে গেলে। এখনো নেই। হ্যাঁ, না মানে কমনীয়তাটা অন্য জিনিস, তোর না, কমনীয়তাটা না, এমনিতেই ওই কম। তো, হ্যাঁ, আচ্ছা শোনো, হ্যাঁ, মানে এটাই বলছি, ওই তোর টাইপটা তোর এই নেই আমার। কমনীয়তাটা কম আর কি। হ্যাঁ। সেটার জন্যই আমি তোকে ভীষণ ভালোবাসি, তুই একদম না কানোস। ঠিক ইজ, আমাকে একটা কথা বলে, আমি একটু থামালাম তোকে একটা অন্য কারণে। এই যে তোর বাড়ি থেকে এইভাবে তোকে শুরুটা। ছাড়তো না, মানে তোকে একলা
মানে না, সেটা তখন মানে জাস্ট কলেজের সেকেন্ড থার্ড আচ্ছা ইয়ার তো, আচ্ছা আচ্ছা সেই আচ্ছা, জন্যে। আচ্ছা তারপরে তারপরে তো হ্যাঁ। আমার নর্থ ক্যালকাটায় আমার আম, আমি আমার মাস্টারমশাইয়ের কাছে হিস্ট্রি পড়তে যেতাম হুম, যখন মাস্টার্স করছি আর কি। তো কি নিয়ে মাস্টার্স করেছিস তুই? আমি ইতিহাস ইতিহাস, হিস্ট্রি। হিস্ট্রি। তো যাই হোক, আমি কিন্তু একেবারে বাংলা মাধ্যমের স্টুডেন্ট, বেলতলা গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি বাহ স্কুলে, বাহ। অ্যান্ড আই এম প্রাউড অফ মাই স্কুল। আর তারপর কোন কলেজ? কলেজ বাসন্তী দেবী বাসন্তী কলেজ। দেবী কলেজ, আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি। কালচার ইউনিভার্সিটি মাস্টার্স করি। হ্যাঁ। আচ্ছা তো তারপরে বিএড করেছি। হুম। বিএডে একটা দাঁড়ি পেয়েছিলাম, মানে ফার্স্ট ক্লাস। ফার্স্ট ক্লাস। কিন্তু আমার হলোটা কি, আমি ওই এমএ বিএড হওয়ার রইলো, কিন্তু কোনোদিন কোনো পড়াতে গেলাম না কোথাও। একবার একটি স্কুলে তাদের রেক্টরের সঙ্গে কথা বললাম যে দিদি আমার তো এই আছে, আর আমি ছোটদের পড়াতে খুব ভালোবাসি। বলে প্রণতি, আমি তোমাকে রিকোয়েস্ট করব তুমি গলাটা এভাবে নষ্ট করো না আচ্ছা পড়িয়ে। তখন আমি তাকে বললাম, সো নাইস অফ ইউ, নামটা বলছি না, মানে অ্যাভয়েড করে যাওয়ার জন্য এর থেকে ভালো পোলাইটলি কাটিয়ে দেওয়া যে গলাটাকে এমফাসিস দিয়ে মানে চাকরিটা তোকে দেবে না আর কি, হ্যাঁ আর প্রয়োজন নেই হয়তো, প্রয়োজন নেই যাই হোক। হয়তো, হ্যাঁ তো এরকম আমার জীবনে অনেক কিছু হয়েছে। হ্যাঁ সেগুলো তো যাবো। হ্যাঁ, তারপরে তো আবার আমি তখন দেখলাম আসলে কি বলতো, যে কোনো জিনিসে যদি একটা কোথাও স্বীকৃতি পাওয়া যায় হুম বা সাফল্য আসে, ভেতর থেকে আলাদা একটা আনন্দ বা একটা ব্যাটারি চার্জ হতে থাকে। আমি না কবিতাকে আস্তে আস্তে, ওভারনাইট নয়, আস্তে আস্তে ভালোবেসে ফেললাম। তার কারণ স্বীকৃতি বলতে তো আমি তোকে থামাইনি, আমার আসলে স্বীকৃতি বলতে না অনেক কিছু পাল্টে গেছে এখন আমার কাছে। আমার কাছে মনে হয় যে আমার এখন না, আমি এই আজকের পার্সপেক্টিভে কথাগুলো বলছি না। তখনকার আমি দিনে, হ্যাঁ, তার কারণ হচ্ছে লেট 70s-এ হ্যাঁ যাদের কাছে আমরা মানে আমি বা আরো অনেকে যারা আমাদের প্রতিযোগিতায় জাজ হতেন, হুম যেমন বাংলা তো বলতামই, আমরা ইংরেজিতেও আমি কম্পিটিশন করেছি। বাহ লাস্ট সাপার, ম্যাকবেথের, ম্যাকবেথ অ্যান্ড লেডি ম্যাকবেথ, আমি, বিজয়লক্ষ্মী আরো একজন, মানে এটা হতো মিক্সড ডাবলসের মতন। হ্যাঁ আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি সরকারি চাকরি করতেন, মহিম ঘোষ। আমি লেডি ম্যাকবেথ, উনি ম্যাকবেথ। বিজয়লক্ষ্মী দিও সেরকম। আমি ফার্স্ট হলাম। বাহ না, বাহটা এখন ভালো লাগছে, তখন না মরমে মরে গেছিলাম। তার কারণ হচ্ছে, যেখানে বিজয়লক্ষ্মী দি আছেন আর তার ওই ইংরেজি উচ্চারণ, সেখানে আমি ফার্স্ট হলাম, কিরকম একটা যেন মনে হচ্ছিল। মানে আমি না আসলে কোনোদিন তোর বা বিজয়লক্ষ্মীদের একটা কমন ফ্যাক্টর হচ্ছে আমাদের তোরা চিন্তা ভাবনা, না মননটা। না না আমি চিন্তা ভাবনার কথা বলছি না, তোরা না তোদের একটু স্বীকৃতি যদি মানে একটু তোদের নিয়ে কেউ অনেক ভালো কথা বলে তোরা একটু কুক করে যাস, মানে সেটা হিউমিলিটি থেকেই বলছি, মানে যেটা এখন তো আর হিউমিলিটি বলে কিছু হয় না, ওটা এক্সিস্ট করে না ডিকশনারিতে, ওটা ওই ভার্মিফর্ম অ্যাপেন্ডিক্স এর মতো, ওটা বাদ একদম, দিয়ে একদম, লোকেরা আসে আর কি। একদম। ওই হিউমিলিটিটা আমি তোর মধ্যেও দেখেছি, এবং তুই যে সিনিয়রদের কিভাবে রেসপেক্ট করিস সেটা শেখার মতো, ওটা একটা আলাদা ক্লাস হতে পারে। সেটা বিজয়লক্ষ্মীদের কাছেও দেখেছি, বিজয়লক্ষ্মীদিও সিনিয়রদের সম্পর্কে যখন কথা বলেন, কারণ তোদের সিনিয়ররা তো তোদের আমাকে আজকেই একজন বললেন যে প্রণতি, আমার খুব ভালো লাগলো বিজয়লক্ষ্মী দি ওই উপরে তথ্যচিত্রটা ডকুমেন্টারিটা। এবার কলকাতা ফিল্ম হ্যাঁ, ফেস্টিভ্যালে আমি সেটা শ্রেষ্ঠত্বের দেখেই না, শিরোপা পেয়েছে। হ্যাঁ, শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র। হুম, আমার এত ভালো লাগলো, হুম, আমি ওটা আমার পেজে দিলাম। হুম, 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 হুম। তার একটাই কারণ, তার কারণ হচ্ছে আমার একজন অগ্রজ এবং যাকে আমি মন থেকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি, তার কোনো কিছু ভালো হলে তো এটা আমারও একটা অর্জন। হ্যাঁ অর্জন তো এবং বটেই। সবচেয়ে বড় কথা, হুম, আমার শ্রদ্ধাটা প্রকাশ করলাম। পরে তো ফোন করেছিলাম। হুম, তারপরে আমাকে বললেন যে, প্রণতি, অদ্ভুত লাগলো, আর কিন্তু কেউ করেনি। আমি বললাম, না না, ওর ছাত্রীরা করেছেন, ছাত্রছাত্রীরা করেছেন। হুম, তা আমি বললাম, কে করবে না করবে সেটা তো আমার দেখার ব্যাপার নয়। আমার ভালো লেগেছে, আমি
করেছি। আমরা না এই কারণে বলছি, তোমরা তো একই জায়গায় আছো। একই জায়গায় হলেও আমরা কেউ কারো শত্রু নই, কেউ কারো সেইভাবে প্রতিযোগী নই। বিজয়াদির জায়গায় আছেন, না আমি কিন্তু আমার কেউ জায়গায়। তো কেউ কারোর মিত্রও নয় সেভাবে দেখতে গেলে আর হ্যাঁ, কি, তাই না? আমি হ্যাঁ। এটা ভীষণ বলি। কর্ণের কর্ণর কথা প্রথম পার্থতে, একদম, কেউ আমার মিত্র একদম। নয়, কোনো মিত্র বন্ধু নয়, নেই আমার, একদম, আমি স্বাধীন, আমি নিঃসঙ্গ, একদম। আর একটা বলেছেন তো? কথা আমি মনে হ্যাঁ। করি, আমি অনেককে বলেছি, যেমন বলে ও আমার ভীষণ বন্ধু, ওর জন্য আমি শোনো, এমনি স্কুলের বন্ধু, কলেজের বন্ধু হতে পারে, সাংস্কৃতিক জগতে কেউ কারুর বন্ধু নয়, কেউ কারুর বন্ধু হতে পারে না। খুব বড় কথা বললেন। তার কারণ হচ্ছে, দুই বোনের মধ্যে বৈরী সম্পর্ক হয়, একজন যদি এগিয়ে যায়, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে হয়, নইলে এই সব ভালো ভালো সিনেমাগুলো আমরা পেতাম না। এগুলো কিন্তু কোনোটা কাল্পনিক নয়। তার কারণ হচ্ছে, যতক্ষণ তুমি তার সাতে সা বলছো, ততক্ষণ বন্ধু। যেই তুমি দুটো স্টেপ এগিয়ে গেলে, তার মনের ভেতর কিন্তু এবারে একটা আলোড়ন এগিয়ে গেল আমার থেকে এতটা, তখন তার মধ্যে অন্যরকম একটা কিছু কাজ করে। কারণ আমাদের মানুষ, আমরা, আমাদের মধ্যে ভেতরে যেমন দেবত্ব আছে, দানবত্বও আছে। ওই যে নেগেটিভ ব্যাপারটা, না, ওকে তো এগিয়ে যেতে দেব না। ফলে এই যে অদ্ভুত একটা, তুই বুঝতেই পারবি না, তুই অনেক দেরিতে বুঝতে পারবি, ও তার মানে ওই আমাকে এই গন্ডগোলটা, মানে সামনে একটা পাথর ফেলে দিল। না, আই এম সরি, আমরা হেয়ালি করতে পারবো না, আমরা একটু এক্সাম্পল চাই। আমি চাই অন্তত, তুই আমার সাথে এসেছিস, আমি অন্তত এটা জানতে চাই একবারের জন্য। এবং আমি আমার দর্শক বন্ধুদের একটা কথা বলছি, আমি তো আপনাদের সম্মান করি, কিন্তু আমাদের এবং এটা কোনো টিআরপির জন্য নয়, কোনো কন্ট্রোভার্সি ইভোক করার জন্য নয়, আমার বারবার করে মনে হয় যে আমাদের যারা সিনিয়র, আমি প্রণতি ঠাকুরকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করি, সবাইকে করি না, সেটাও জানিয়ে রাখলাম, করি, ভালোবাসার কথা অন্য জায়গা, কারণ ও শুধু আমার বন্ধু না, আমার মায়েরও বন্ধু। সুতরাং হ্যাঁ, মানে সুচেতা বলতে যে দুজন কথা বলতে সুচেতা বলে, একটা হচ্ছে বিজয়লক্ষ্মী দি আর আরেকটা হচ্ছে প্রণতি দি, এরা দুজনে আমাদের বাড়িতে খুব যাতায়াত ছিল। তো আমার বারবার করে মনে হয় যে এরকম গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি না, আমরা বুঝতেও পারবো না কোথায় আমার ক্ষতিটা করে দিয়ে চলে গেছেন, অথচ সামনে মানে আমি বোধহয় ওর অনুজ, মানে আমি ওর মেয়ে সন্তান, ওর বোন, সবকিছু, এরকম কোনো একটা ঘটনার কথা আমি আজকে অন্তত জানতে চাই, আমার শোতে আমি জানতে চাই, নাম নিতে হবে না, তাকে শ্রদ্ধা আমি জানালাম, কিন্তু জানতে চাই। দেখ, একটা কথা বলি, হুম। ভাগ্যের জন্যে নাকি আমি জানি না, আমার জন্মচক্রতে কিছু আছে, হুম। আমার শত্রু পরিবেষ্টিত জীবন। আচ্ছা, হুম, শত্রু ও পরিবেষ্টিত জীবন। একদম অভিমন্যুর মতন আমার অনেকটা অবস্থা। হুম। মানে এটা এটা চক্রব্যূহের মধ্যে তুই বরাবরই রয়েছিস। চিরটা কাল হুম। আছি। এবং যখনই এগুলো আমার নিজে বুঝতে পারতাম না, হুম। অনেক বড় হয়ে অনেক পরে বুঝলাম যে, ওই যে তুমি কে হে প্রণতি মিত্র মুস্তাফি, হঠাৎ করে এলে, পর 1 মাসে 2টো দেশ পত্রিকায় তোমার ছবি সহ 10-12 লাইন করে বেরোচ্ছে তোমার সম্পর্কে প্রশংসা। না, এ তো চারা গাছটার গোড়ায় ফলিডল ঢালতেই হবে। ফলিডল ঢাললো হ্যাঁ, কিভাবে? বিভিন্ন প্রোগ্রাম থেকে আমার নাম বাদ দিয়ে, এবং নির্মম ভাবে। ডেলিবারেটলি, মানে যিনি আমাকে একটা সময় আবৃত্তির জগতে এগিয়ে দিয়েছিলেন, চলো 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 চলো, এটা নাম দাও, ওখানে নাম দাও ইত্যাদি, অনেক পড়েছিলেন, তাকে দিয়ে পাঠানো হতো নামটা কাটিয়ে দেওয়ার জন্য। লোকে তদবির করে কিসের জন্যে? যাতে নামটা থাকে, একবারের জায়গায় দুবার, নামটা আছে তো, নামটা আছে তো। 2-3 বার পাঠিয়ে 2টো বড় বড় প্রোগ্রাম থেকে আমার নাম কাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আরেকজনের বাড়িতে রুফটপ পার্টি হচ্ছিল, তো সেখানে আমাদের এক বন্ধু, তুই চিনিস তো কল্লোল, হুম, হুম, হুম। কল্লোল তাকে জিজ্ঞেস করেছে যে, ও আপনার সঙ্গে আমার আলাপ নেই, আমি অমুক, হুম। এবার আপনার কথা প্রণতির কাছে খুব শুনেছি, প্রণতি তো আপনাকে একেবারে দেবতার আসনে বা দেবীর আসনে রাখেন। কারণ উনি বসে খাচ্ছিলেন, হুম। বুফে বুফে খাচ্ছে হুম। উনি,
তাকিয়ে বলেছেন, প্রণতি, কে প্রণতি? তখন বললো বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা কি, আর একটু ডিটেলে গেছে, তো মাথাটা নামে, ও আচ্ছা। তা আমাকে পরে বলেছিল, আহ, তুমি নাকি একেবারে ভগবানের মতন এ করো, এটাই কিন্তু তার এক্সপ্রেশন ছিল। এবং পরে দেখলাম আর একজন, তিনিও আমাকে বললেন যে তোমার এইগুলোর মন থেকে সরিয়ে দাও। মানে কি করে সরাবো, আমি তো শ্রদ্ধা করি, আমার তো মনে হয় যে এই রকম ভাবে একজন, মানে তাকে তাকে আমি শুনে মুগ্ধ হয়ে তারপরে কি করে সরাবো। বলছে কিন্তু এগুলোও জেনে রাখো। তখন আমার মনে হলো কি হ্যাঁ। জানিস, তখন মনে হলো ও, তখন খুব কষ্ট পেয়েছিলাম, বয়সটা কম ছিল তো। এখন হলে ভাবি যে না, এটাই বোধহয় সত্যি। কারণ মানুষের তো কতগুলো যে ভেতরে আমাদের মুখোশ থাকে আমরা নিজেরাও হয়তো জানি না। যখন যে মুখোশটা দরকার, আমি একটি মারাঠি থিয়েটার দেখেছিলাম, হুম। সেটি অভিনয় করেছিলেন অমল পালেকার। আচ্ছা, আর নাটকটির নাম ছিল মুখাওয়াটে। মুখাবটে, মুখাওয়াটে মানে হচ্ছে মুখোশ, মুখোশ। আচ্ছা, মাস্ক, মাস্ক। মানে ইট ওয়াজ এ সোলো প্লে, আচ্ছা, অমলজির সোলো। সোলো। আচ্ছা, এবং এটা আমি বম্বেতেই আচ্ছা, দেখেছিলাম। আচ্ছা। তখন খুব বম্বে যাতায়াত ছিল আমার। তখন দেখা যাচ্ছে যে ডিফারেন্ট সময়ে একটা মানুষ কিভাবে নিজে একটা করে মুখোশ পরে নিচ্ছে। এবং আমাদের কাবার্ডে কি থাকে, শাড়ি জামা কাপড় থাকে, ওখানে মুখোশ বম্বেতে different। বম্বেতে যাতায়াত কমে গেল কেন? কমে গেল না, ছিল। আমি ছিল কেন? বিজ্ঞাপনের কাজ করতাম তো। এইটাই তো জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম যে দেখ, আহ, আবৃত্তি করে বা বাচিক শিল্প চর্চা করে কিন্তু তুই শুধুমাত্র সংসার চালাসনি। না, 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 আবৃত্তি করে টাকা পাওয়া যায় সেটাই জানতাম না। জীবনে প্রথম আবৃত্তি করে টাকা পেয়েছিলাম 20 টাকা। সেটা কি আনন্দ, কি আনন্দ। বিজ্ঞাপনে কিরকম কাজ করতিস তুই? বিজ্ঞাপনের এবং আমি সেটা শুরু করেছিলিস কি তুই নিজের কোম্পানি? একেবারে নিজের কোম্পানি। আই স্টিল দ্য কোম্পানি ইজ দেয়ার এন্ড আই এম দ্য প্রোপ্রাইটার অফ দ্য কোম্পানি। আচ্ছা, আচ্ছা। আমি রেডিও কমার্শিয়ালস করতাম, রেডিও কমার্শিয়াল, কমার্শিয়ালস করতাম। আহ, মানে spot, ব্র্যান্ড তোর কাছে আসতো কোনো একটা ব্র্যান্ড বা brand প্রোডাক্টের জন্য তৈরি করতে? আসতো কেউ না, আমাকে সেটাকে চেষ্টা করে ডিফারেন্ট এজেন্সি থ্রু দিয়ে আমি কাজগুলো করতাম আর কি। কষ্ট করে কাজ করেছিস? খুব কষ্ট করে কাজ করেছে। এমনও দিন গেছে যে একটা কোনো 25শে বৈশাখ, সেটা বলতে গেলে আমি জানি না, একটা 25শে বৈশাখ ঘটনাচক্রে সেদিন আমার ক্লায়েন্টকে ডামি শোনানোর কথা। তারা আমাকে বলেছিল, and 3 of them were মারওয়ারিজ। বলেছিল যে দিদি आप आ जाइए हमारा गोडाउन में। আর গোডাউন গুলো সব হোশিয়ারি কোম্পানির গোডাউন গুলো হচ্ছে কি জানিস তো, শোভা বাজার, গঙ্গার ধারে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই হ্যাঁ। গঙ্গার ধারে ধারে সব গোডাউন। আচ্ছা, আচ্ছা। আমি এক হাতে ফাইল, হ্যাঁ, এই কাঁধে ব্যাগ, হ্যাঁ। আর এই কাঁধে টেপ রেকর্ডার নিয়ে বাসে করে শোভাবাজার, তখন এই অটো সার্ভিস টার্ভিস ছিল না। আমি গিয়ে ওই 3টে জায়গায় আমি ডামি শোনালাম। যে যাচ্ছে সে কি প্রণতি মিত্র মুস্তাফি না প্রণতি ঠাকুর? প্রণতি মিত্র হ্যাঁ, আচ্ছা, হুম। আচ্ছা। এই- যাক, মানে প্রণতি মিত্র মুস্তাফি এক হাতে টেপ রেকর্ড, এক কাঁধে টেপ রেকর্ডার নিয়ে বাসে উঠে ক্লায়েন্টের অফিসে যাচ্ছে 25শে বৈশাখ। আচ্ছা, অফিসে না, না, গোডাউন। গোডাউন। সে অন্ধকার আর ঘর, ওইরকম গরম। হ্যাঁ, অন্ধকার ঘর। তা এমনিতেই আমার সাহসটা একটু এক এক সময় দুঃসাহসের মতন হয়ে যায়। কিন্তু সেটা কোনো, আমি তোকে বলছি, কোনো ফাইন্যান্সিয়াল কম্পালশনে যেতাম না। ওই আমার চোখে না একজন দুজন ছিল, বিশেষ করে শ্রাবন্তী, শ্রাবন্তী, দিদি, হ্যাঁ। যে ও যদি পারে আমি কেন পারবো না, আমি করব কোম্পানি, নিজে করব। কারণ অন্য লোকের হয়ে আমি ভয়েস ওভার করতাম, প্রচুর প্রচুর ভয়েস ওভার করেছি। হঠাৎ মনে হলো অন্য লোকের জন্য করছি কেন, আমি নিজেই করব। তো মাছের তেলে মাছ ভেজে শুরু করলাম, রেকর্ডিং করতাম বিভিন্ন স্টুডিওতে, ভবানীপুরে প্রসাদ স্টুডিওতে শুরু হলো। তারপরে আস্তে আস্তে ফিল্মে ঢুকলাম। ফিল্ম মানে একেবারে স্ট্যাটিক, তখন তো আমাদের ওই একটা বোর্ডের ওপরে লিখে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টেলিভিশন, আর ভয়েসটা আসতো। সেগুলো সব আবার আমরা টেপগুলো জমা দিতাম, আর ওই এগুলো গ্রাফিক ডিজাইনারকে দিয়ে এইভাবে করেছি। আমার জীবনের প্রথম বিজ্ঞাপনের ছবি হচ্ছে
হ্যাঁ, প্রথম বিজ্ঞাপনের ছবি নির্মার বাংলা ভার্সন খুব ছোট্ট করে, সেটা পিএ সিস্টেমের জন্য, পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের জন্য। একটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি কোন বছর এটা, কোন ইয়ার, এটা কোন দশক? এটা 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 80-র দশক? মানে হ্যাঁ, 80-র দশকের গোড়ায়, 83, 84। শুধু এটুকুই বলতে পারি, তার কারণ ওর উচ্চারণ শুনে যদি 1% আমি বলতে পারি, এরকম বলিস না, তুই তাহলে ভীষণ ভালো বলিস। সেটা না ভালো বলি, কিন্তু সেটাও একটা অর্জন। আমি অনুরোধ করেছিলাম, ওর কণ্ঠে আমার জগন্নাথ চক্রবর্তীর একটা কবিতা অনবদ্য লেগেছিল। আমার একটা এক্সিবিশন এসে খুব ইনফর্মালি তুই পড়েছিলি, তুই কবিতাটা যদি আমাদের একটু পড়ে শোনাস। হ্যাঁ, তুই আমাকে এটা একটু হিন্ট দিয়েও ছিলি। হ্যাঁ বলেছিলাম। তো যে- ফলে একটা সময় খুব আবৃত্তি করতাম এই আচ্ছা, এই কবিতাটি। কবিতাটা হ্যাঁ, খুব আবৃত্তি করতাম। জগন্নাথ চক্রবর্তী সম্পর্কে আমি করে জানিও না। এটাই তো, হ্যাঁ, একটু বল না। বহু বহু ভীষণভাবে তিনি একজন অবহেলিত কবি, কিন্তু এমন কিছু মানে কবিতা- অনাবিষ্কৃত কবি তো না নন, না না না, কিন্তু একেবারেই অবহেলিত না, আর কি। একটু হ্যাঁ, অবহেলিত, যেমন ভাস্কর চক্রবর্তী খুবই একদম, অবহেলিত। একদম। উনি এমন কিছু কবিতা লিখে রেখে গেছেন যেগুলো একটা সময় আমরা কম্পিটিশনে বলেছি, এগুলো কম্পিটিশনে না, যেমন সরল রেখার জন্য একটা কবিতা আছে, সরল রেখা, আমি এটা তোকে দেব তোর পারফরমেন্সের জন্য। আমি যদি মানে পারি শিখিয়ে দিস। হ্যাঁ। পৃথিবীতে কোথাও একটা সরল রেখা নেই। এটা আমি শুনেছি। দিস ইজ দ্য ওয়ান আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে রাইট। অসাধারণ, মানে যা হ্যাঁ। হচ্ছে কোথাও কোনো স্ট্রেট লাইন কোনো নেই। স্ট্রেট লাইন নেই। মানে আমার কথা একটু বেঁকে তোমার কাছে পৌঁছচ্ছে। বাট এটা তো অঙ্কেরও কথা, there is no একদম, straight line হ্যাঁ, in this একদম। world, in আচ্ছা, তুই mathematics. বলেছিস প্লিজ বলে প্লিজ পড়। বহুদিন বলা নেই বলে আমি না একটু না, প্রিন্ট আউট নিয়ে হ্যাঁ এসেছি। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, এটা লাভ উচিত টু নয় হিয়ার ইট। যেটা। না না, পাঠ তো করা যায়, মানে আবৃত্তি না করলেও পাঠ তো করা যায়। হ্যাঁ, আহ, জগন্নাথ চক্রবর্তীর কবিতাটির নাম হচ্ছে কলকাতা কলকাতা কলকাতা। স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, আকাশে, মাটিতে, মাটির নিচে, না, স্বর্গ কোথাও নেই। কিন্তু এখানে এই কলকাতায় রয়েছে অঙ্কুরিতা নারী, যে কোথায় লতিয়ে উঠবে কেউ জানে না, এবং নিষ্পোষিত পুরুষ, সাহসী হন্তারক। আছে দয়নাভিরাম নিউ মার্কেট এবং সন্ধ্যা সভি বিপণীর সার, আর সোনালী মৌমাছিরা এবং তাদের মধুক্ষরা গুঞ্জরণ, এবং যে কোনো গলিতে ফলিত জ্যোতিষ, এবং টেবিলে জোড়া জোড়া তৃষ্ণা। কলকাতা। এখানে বসন্তের অন্য নাম মিউজিক কনফারেন্স, শরৎ প্যান্ডেলে মাইকের প্রতিশ্রুতি, বর্ষা আবছায়া, বাসস্ট্যান্ডের আবছায়া বা বর্ষাতির স্বল্প পরিসরে প্রথম আশ্লিষ্ট সানুপ্রেম, এবং শীত আপেল, কমলালেবু, আঙুর। না, স্বর্গ কোথাও নেই, কিন্তু এখানে রয়েছে রক্তে ঝিঝি পোকার স্বর, স্বপ্নে ডায়াল টোন, এবং আয়নায় বিম্বিত যাকে ভালো না বেশে বাঁচা যায় না, সেই আমি আমি আমি। রয়েছে কবষ্ণ নদী নিরবধি এবং উষ্ণ নারী দূরতিক্রম্যা। আছে সদ্য যুবকের জন্য পার্ক রেস্তোরাঁ, সদ্য যুবতীর জন্য যুবক, এবং উভয়ের জন্য ভারত বিস্মৃত কফি হাউস। এখানে কি নেই? এখানে রয়েছেন মাহুহাতর গঙ্গা, জালে মসৃণ পেপার ব্যাগের মতো রূপচিকচিকে ইলিশ, এবং জলে যেন পুনার ঝাঁক, অসংখ্য নৌকো, গাদাবোট, লঞ্চ, দাম্ভিক সমুদ্রঙ্গম জাহাজ, এবং হঠাৎ হঠাৎ অশ্লীল তীব্র মাদক উপসাগরের শেষ কলকাতা। এখানে কি আছে আর কি নেই? নায়কের জন্য না, বালকের জন্য প্ল্যানেটেরিয়াম, প্রাপ্তবয়স্কের জন্য সিনেমা, পলিত বৃদ্ধের জন্য ভাগবত, বন্ধুর জন্য বন্ধুত্ব, তৃষ্ণার্তের জন্য পানীয়, আগন্তুকের জন্য রেশন কার্ড। আপনি বিদেশি, আপনি এখানে সুখে থাকবেন। আপনি বিদেশি নেই, আপনিও। যে কোনো চোখের জন্য কাজল, যে কোনো পাইপের জন্য টোব্যাকো, এরই নাম
কলকাতা। এখানে কি নেই? নায়কের জন্য নায়িকা, আর নায়িকার জন্য ইন্দ্রপুরী। আবৃত্তির উপযোগী আধুনিক কবিতা, লঘুসুর তুলতে গিটার, ছবির প্রদর্শনী এবং তারপর সহৃদয় সমালোচনা। এখানে ইচ্ছার শেষ নেই, ঈপ্সিত অনন্ত, বহু নিন্দিত অনিন্দ সুন্দর এই শহরটির নাম কলকাতা। এই শহর দিনে রাতে সবাইকে টানে। লাভ দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে, লুকোনো ইচ্ছের গায়ে হাত বুলিয়ে, ব্যাংকের কাউন্টারে নোটের বান্ডিল শিকারে পিস্তল উঁচিয়ে, নিলাম ঘরে হাতুড়ি ঠুকে টানে। পথে নিয়নাভ চোখের চুম্বক দিয়ে কেবলই টানে। টালায়, গড়িয়াহাটায়, ধনুকবাঁকা ওভারব্রিজ ফ্রক পরা মেয়েকে টানে। এবং উন্মাদিনী লরির চাকা অমনস্ক পান্থকে, মৃত্যু জীবনকে, রোদ ছায়াকে, ট্রাম গাড়ি অফিস কামিনীকে টানে। এবং কোল্ড ড্রিঙ্কস তৃষ্ণাকে টানে। এখানে লেকের জল শান্ত এবং গভীর। সেখানে ভাসমান সাদা বোট, এক ফালি জুলিয়েটের বুক যেন পথাক হয়ে উঠবে। এসো রাত্রি, এসো রোমিও, এসো তুমি রাত্রির দিবাকর। ঘাসে, পাতায়, টেলিফোনের তারে কমলা রঙের সব জোনাকি, মাটিতে স্ট্র ছাড়ানো, পাশে আইসক্রিমের বাটি এবং খাসা ফুরফুরে হাওয়া। যদি লেকে না এসে থাকেন তবে আপনি এখনো জন্মাননি। স্বর্গ যদি কোথাও না, স্বর্গ কোথাও নেই, কিন্তু এই কলকাতার ময়দানে কে কবে পুঁতেছিল এক স্বর্গের মই, মনুমেন্ট, যার পায়ে মিটিং, গায়ে ঘোরানো সিঁড়ি, মাথায় ৬ ঋতু। এখানে সারা দেশের ধিক্কার, রাগ, আহ্লাদ, সারা সংসারের উত্তেজনা মঞ্চে ওঠে। এবং মানুষের সমুদ্রের মধ্যে সেই মেঘ ছোঁয়া মই যখন লাইট হাউস, তখন ইতিহাস সৃষ্টি হয়। স্বর্গ যদি কোথাও, না না, স্বর্গ কোথাও নেই, কিন্তু এই পৃথিবীর ভূগোলে অন্তহীন অক্ষরেখায়, অন্তহীন আকাঙ্ক্ষার অক্ষরেখায় রয়েছে গঙ্গার মতো পুণ্যবতী, মনুমেন্টের মতো ঐতিহাসিক এবং দক্ষিণ হ্রদের মতো সাহসিকা। কলকাতা, কলকাতা, কলকাতা। খুব বলিষ্ঠ কবিতা। বলিষ্ঠ কবিতা বটে। আমার খুব খারাপ লাগছে, বহুদিন পরে পড়লাম তো, ২-৩ বার দেখতে হলো এবং ঠোক্কর খেলাম। ওইটা তুই আমাকে ওটা ওটা তো বিপদে ওটা তো বিপদে ফেললি। প্রণতি ঠাকুরের সঙ্গে সংঘাত তোর। হ্যাঁ, প্রণতি মিত্র মুস্তাফির সঙ্গে কিন্তু কোনো সংঘাত নেই, ওটা প্রণতি ঠাকুরের সঙ্গে প্রণতি ঠাকুরের সংঘাত। বিপদে ফেললি। তো বিপদে ফেলাটা আমি আমি ওটাও অর্জন একদম, করেছি। একদম। আম, ঠাকুর পরিবারের বিয়ে তো হলো। ঠাকুর পরিবারে বিয়ে হওয়ার আগে না আমার একটু ছোট্ট ব্যাপার আছে। হ্যাঁ। আমার জীবনটা, আহ, পড়াশুনো করলাম, হুম। তারপরে আবৃত্তি করছি, হুম। আবৃত্তি করতে করতে নিজের কোম্পানি খুললাম প্রেম বিজ্ঞাপনের। করছিস তার মধ্যে, মানে সুনন্দ ঠাকুরের আগে? না না না, কোন- সুরেন্দ্র ঠাকুরের আগে একটা প্রেম ছিল কলেজ লাইফে। হ্যাঁ, তার কি একটা হলো? খুচরো প্রেম হয়েছিল। খুচরো, আচ্ছা। হ্যাঁ, না খুচরো না, সে তাদের বাড়ি থেকে ভীষণভাবে অ্যাকসেপ্টেড হয়েছিলাম আমি। হ্যাঁ। কিন্তু আমার তাদের বাড়িতে যাতায়াত করে মনে হলো হুম। যে সব আছে, আচ্ছা, কি নেই? উল্টোরথ, ঘরোয়া, হ্যাঁ। এইসব প্রসাদ ইত্যাদি, ফিল্মফেয়ার। আমি খুঁজেও একটা দেশ পত্রিকা পাইনি। বিয়ে ক্যান্সেল? না, কিরকম তারা ৩টে গাড়ি করে নুন শোতে আপনার দেশ দেখতে যায়, রাজেশ খান্না মুমতাজের, হ্যাঁ। হ্যাঁ। কিন্তু তাদের ম্যাপের বাইরে রবীন্দ্র সদন চত্বর। এই রে, না, তখন কিন্তু রবীন্দ্র সদনটা এখনকার মতন নয়, কিন্তু তারা ওই ২৫শে বৈশাখ হেন তেন এসব কি আবার। তো অবশ্য জানি না রচনা বলেছিল কিনা, মোট কথা আমি দেখতে পাইনি কিছু। আমার মনে হলো যে এদের পুরো ব্যাপারটা ঘিরে রয়েছে শুধু শাড়ি,
গয়না, সিনেমা, বাংলা এবং বম্বের মানে কে কি পড়ছে না পড়ছে। তখন আমি ভাবলাম যে এ তো অসম্ভব। লোকটাকে বললি? না, বললাম না। আমি একেবারে চুপ করে গেলাম। অ্যান্ড ইট ওয়াজ ভেরি প্যাথেটিক ফর হিম অ্যান্ড হিজ ফ্যামিলি। তার কারণ আমি যে কেন চুপ করে গেলাম, ফোনগুলো আর তুলছিলাম না, দেখা করার কথা করছিলি করছিলাম না। না। ফলে ন্যাচারালি আস্তে, আস্তে আমি পুরো অফ হয়ে গেলাম। অ্যান্ড আমি শুনেছি I was cursed by his mom, যে এইরকম আমাদের সঙ্গে ওই করলো। লোকটা এখনো জীবিত? হুম। তার সঙ্গে দেখা হয় কখনো? না, মানে দেখার হয় ও কলকাতায় থাকে? কলকাতার একদম কাছেই। আচ্ছা। কখনো দেখা হলে কথা বলবি? যদি হয় কেন কথা বলব না? নিশ্চয়ই। সে বলবে কিনা আমি জানি না। কিন্তু তুই কিন্তু বলবি। তার কারণ তার আত্মসম্মানে, তার পরিবারের আত্মসম্মানে লেগেছে। কিন্তু তারা যে আমাকে দেখে বিভিন্ন সময় পর্দায় দেখেছে, দূরদর্শনে খবর পড়ছে যখন, সেগুলো তার এক আত্মীয় মারফত আমি জানতে পেরেছিস। জানি এবং তার জন্য তারা খুব আবার গর্বও অনুভব করত। বাহ! যাই হোক, হ্যাঁ। সেটা তো একটা ফেজ গেল। হ্যাঁ। তারপর আমি দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে হুম, চলে গেলাম। বলছিলি, হ্যাঁ। এটা একটা অদ্ভুত। তার কারণ আবৃত্তি করতে, করতে হুম, যখন আমি নানান রকম বাধার সম্মুখীন হচ্ছি হুম। এবং আমার একটা চোখ খুলে যাচ্ছে, আমার ভেতরে না একটা রেজিগনেশন এসে গেল। আমি করব না, কবিতা বলব না। আচ্ছা। একদম কোথাও বলব না কবিতা। আমি একটা মানে বিজ্ঞাপন দেখলাম। বিজ্ঞাপন দেখে সেটা এপ্লাই করলাম হুম। এবং ইট ওয়াজ অ্যান অল ইন্ডিয়া ইন্টারভিউ হচ্ছিল। আচ্ছা, Durgapur Steel Plant was going to start their own cable television center. আচ্ছা। তার ইনচার্জ। হুম, আমি প্রচণ্ড পড়াশুনো করেছিলাম হুম। টেকনিক্যাল দিকটা। তার অনেক আগে থেকে তো দূরদর্শনের সঙ্গে যুক্ত। হুম। সুতরাং শর্ট কোনটা মিড, কোনটা ক্লোজ, কোনটা এগুলো সবটাই এগুলো তুই সব জানতিস। জানতাম। আর কি করে কি করতে হয় সেটা আমার একটা নিজস্ব ঔৎসুক্য ছিল সবকিছুতেই। হুম, সেজন্যে আমি ওটা করলাম এবং আল্টিমেটলি ৩ টে স্টেজ হয়ে গিয়ে তারপরে I was selected হুম। এবং কলকাতা থেকে আরো ২ জন সিলেক্টেড হয়েছিল। একজন আ ক্যামেরা পারসন আর একজন এডিটর। এবং আমি চলে গেলাম কলকাতা ছেড়ে। দুর্গাপুরে টেগোর হাউস কিরম অদ্ভুত লাগে আমার। টেগোর হাউস হচ্ছে একটা খুব বড় আ সেখানকার কি বলবো? আ রিসোর্ট না মানে আ I mean নট হোটেল সরকারি রিলি যেটা, হ্যাঁ, সরকারি হ্যাঁ, আরকি হ্যাঁ। জায়গা। টেগোর হাউসে ১০ নম্বর রুম আমার জন্য অ্যালটেড হলো। আচ্ছা, যতক্ষণ না আমার কোয়ার্টার রেডি হচ্ছে। রাইট। ওখানকার তো আবার ভীষণ এসব হায়ারার্কি মেইনটেইন হ্যাঁ, করা হয়। হ্যাঁ। অ্যান্ড I was appointed as অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। আচ্ছা। মানে ওখানে কাজ করতে গিয়ে দেখলাম মেল শোভিনিজম কাকে বলে হুম। এবং কর্পোরেটের যে কি সাংঘাতিক পলিটিক্স। বলে তোমার নাম তো দেখেছি দেশ পত্রিকায় প্রণতি ঠাকুর হিসেবে কবিতা, প্রণতি মিত্র মুস্তাফি হিসেবে কবিতা বলে, তুমি আবার কে হে? এখানে সিদ্ধান্তে চাকরি করতে এলে? মানে তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বুঝতে হুম। পারতাম। কিন্তু আমার মধ্যে তো একটু লড়কে-লেঙ্গে এরকম একটা ব্যাপার ছিল। তো আমি সেটা খুব সাকসেসফুলি কাজ করছিলাম এবং ইনঅগারেশন হয়ে গেল। অল ইন্ডিয়া বেসিসে তার টেলিকাস্ট হয়েছিল। হঠাৎ দিস আমার ইজ আ হাইলাইট অফ ইউর লাইফ বিরাট জায়গা তৈরি হয়েছে এটা। এবং মাসের ওই শেষ মানে ১ম ১ তারিখটাই ভালো লাগতো যখন ব্যাংকে টাকাটা হ্যাঁ, টাকাটা কিন্তু আসতো। তারপরে না আমার মধ্যে কিরকম একটা মনোটনি এসে গেল ২ টো কারণে। একটা হচ্ছে একটা ক্যাপটিভিটির মধ্যে ঢুকে গেছিলাম। কলকাতা শহরের মেয়ে, দক্ষিণ কলকাতার মেয়ে। সে আর ইট ওয়াজ মাই চয়েস। আমি তো কারোকে দোষ দেব না। আমিই চলে গেছি। কিন্তু আমার জীবনে কতগুলো ডিসিশনের ব্যাপার আছে হুম। যে হয়তো ভুল করেছি বা হয়তো ঠিক করেছি। আমি এর আগেও দুর্গাপুরের আগেও বিবিসির বেঙ্গলি সার্ভিসে I was selected. আচ্ছা, আচ্ছা, হুম? আচ্ছা। ওই ৩ বছরের না ৪ বছরের কন্ট্রাক্ট। বিবিসি বেঙ্গলি সার্ভিসে। আচ্ছা, আচ্ছা। সেটাতে সবকিছু পাস করে গেছিলাম। হুম। শুধুমাত্র মানে আমার মেডিকেল হয়ে গিয়েছিল। বাহ! শুধুমাত্র ওই আমাদের ব্রিটিশ কাউন্সিলে গিয়ে একটা ভয়েস অডিশন ছিল। কিছু দিসনি? দিলাম না মানে আমার দিদিমা আমাকে বললেন, "তুই এত দূরে চলে যাবি মা, ৭ সমুদ্র পেরিয়ে, আমি তোকে দেখতে পাবো না।" ব্যাস হয়ে গেল।
গেলাম না। বাঙালি রমণীর উপাখ্যান। একদম। এই তারপরে ক্ষেত্রে একদম বাঙালি রমণী। হ্যাঁ, এবং এই চাকরিটাও ধরে নিলাম আমি এবারে ছাড়বো। তার কারণ হচ্ছে আমার বাবা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার পেশেন্ট ছিলেন। খুব শরীর খারাপ। আমার মনে হলো যে কি হবে এত টাকা নিয়ে যদি বাপের কাছেই না থাকতে পারি। আমাকে অনেকে আমার যারা শুভানুধ্যায়ী বলেছিলেন এই ভুল করো না। তার কারণ হচ্ছে এই পাবলিক সেক্টরে একদম অ্যাপয়েন্টমেন্ট বন্ধ হয়ে গেছে। সরকারি পলিসি। তুমি এই চাকরি করছো তুমি কোথায় গিয়ে থামতে পারো জানো? আর যদি চুরিটা করতে পারো তাহলে তো ১০ বছরের মধ্যে তোমাকে আর দেখতে হবে না। কারণ ওইসব সেক্টরে খুব চুরি হয়। অ্যাকচুয়ালি আমি না তোর সঙ্গে ব্যক্তিগত মানে এটা দর্শকদের জানার কথা আমি বলতে চাই, আমি তোর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে মেলামেশা করেও দেখেছি তুই খুব ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা স্পিরিটেড মানুষ, মানে ইউ আর নট সামবডি হুজ dependent on anyone to do it. In fact, that brings me to a personal chapter of your life. ঠাকুর পরিবারে তো বিয়ে হলো, তাতে তো সুবিধে আলাদা করে কিছু পেলি না, না। না, না, না। আর আমি সেই কোনোদিন সুবিধে ভাঙানোর চেষ্টাও করিনি। ফ্যান্টাস্টিক, তার যেটা কারণ অন্যরা করতে হচ্ছে পারে। না, না তার কারণ হচ্ছে আমার তো যা কিছু পরিচিতি প্রণতি মিত্র মুস্তাফি হয়ে। Give me a 5 on that. Fantastic. সুতরাং ওটা ভাঙানোর কোনো দরকার নেই। বাংলাদেশে যদিও একটু আমাকে নিয়ে ওদের যে ইত্তেফাক, দৈনিক ইত্তেফাক মানে আমাদের এখানকার যে প্রাইম খবরের কাগজ দৈনিক ওটাকে ইত্তেফাক, হ্যাঁ, আচ্ছা, ইত্তেফাক। হ্যাঁ। ইত্তেফাকে আমাকে নিয়ে হেডলাইন করা হয়েছিল। কারণ বাংলাদেশে তো রবীন্দ্রনাথ মানে তখনকার ঈশ্বরের- বাংলাদেশ, ঈশ্বরের এখনকার বাংলাদেশ নয়। হুম। তো হয়েছিল। কিন্তু আমি কিছু জিনিস আমার খুব লেট ম্যারেজ। আমি ওই পরিবারে গিয়ে বেশ কিছু জিনিস শিখেছি। You fell in love with the man before getting married? চিনতিস তুই সুনন্দাকে? হ্যাঁ, আমার বন্ধুর হাসব্যান্ডের বন্ধু ছিল। আচ্ছা, ওকে। তাই সুনন্দদা বলতাম, সুনন্দা বলতাম। আচ্ছা, তা ওই বন্ধুর শাশুড়ি মাই এইটা অ্যারেঞ্জ করেছিলেন। তো যাই হোক লোকটাকে বিয়ে করেছিলি কেন? বিয়ে করেছিলাম কেন বলছি তোকে। পেছনে যে খুব কিছু লজিক ছিল তা না। আমার মা খুব আপসেট হয়ে গেছিলেন আমার বাবা মারা যেতে। আমি আচ্ছা। ১.৫ বছর দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে চাকরি করি, চলে আসি। 2nd ফেব্রুয়ারি আমি এলাম, 3rd মার্চ বাপি চলে গেলেন। আচ্ছা। তারপরে মা না কিরকম একটা হয়ে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে যে আমার বন্ধু শাশুড়ি মা আমার মার সঙ্গে একটা মানে ষড়যন্ত্র করে রেখেছেন। আর তা মা বললেন Because you were not want you মানে তোকে দেখে যেটা মানে তোর গল্প শুনে যেটা বারবার আমার মনে হয়, you were not destined to get married. You wanted to make a career একদম, out of your life. একদম। কিন্তু আমাকে অনেকে ভাবে আমি এত ভীষণ ক্যারিয়ারিস্ট। কিন্তু আমি বাজার করি। এখন হয়তো করি না, আমি বাজার করতাম। সংসারের যা কিছু আমার কাছে সংসারটা প্রায়োরিটি। ব্যালেন্স করে করা, যা কিছু একদম। করা ব্যালেন্স করে তবে করা। হ্যাঁ, এটার পেছনে আমার হাসব্যান্ড সুনন্দ ঠাকুরের অনেকটাই আমি বলবো সাপোর্ট ছিল। কারণ সে আমাকে কোনো কিছুতে বাধা দেয়নি। সেটার জন্য আমি করতে পেরেছি। আর এখনো পর্যন্ত করছি। তবে দিন পাল্টেছে তো সুজয়। যেভাবে শুরু করেছিলাম যে ভাবনা চিন্তা নিয়ে সেটা কিন্তু অনেক পাল্টে গেছে। এটা এতটাই পাল্টে গেছে একেক সময় মনে হয় নিজেকে সরিয়ে নিই। নিজেকে কারণ অনেক কিছু না মানতে পারছি না। এই কবিতা নিয়েই যা চলছে এবং এখন না কেউ শিখতে চায় না জানিস তো? তাহলে তুই সূর্যাবর্ততে কি শেখাস? না আমি শেখাই কি প্রথম কথা আমি নিজে শেখাই। কারণ আমার কোনো শাখা নেই প্রশাখা নেই। সূর্যাবর্তে কোনো শাখা প্রশাখা নেই। তাই গড। আর হ্যাঁ, আর আমি দিকে দিকে দিগন্তরে তুই একদম বিস্তৃত না। হোস এই আর অ্যাকচুয়ালি আমি প্রত্যেককে ধরে ধরে শেখাই। আমি What do you teach? দেওয়া আর দাওয়া আর নেওয়া আমি ৩ মাস সময় নিয়েছি। বাহ, বাহ। যে দাওয়া মানে আলাদা, নেওয়া মানে হ্যাঁ, আলাদা। ওটাকে দেওয়া বলো। নেওয়া। দেওয়ার আলাদা, নেওয়া আলাদা। হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপরে বাবা, আচ্ছা, তো তারপরে এটা যুদ্ধ। তারপরে গেছি। গেছিলাম। হুম, শুধু তাই নয় আবৃত্তি, এই উচ্চারণ আবৃত্তি। কেউ বলছে আবৃত্তি, আবৃত্তি, আবৃত্তি। তো এই সবগুলো পেরোতে আমি তো এগুলো ধরে ধরে শেখাই। কোনখানে জ্যোতি হবে, ছন্দটা মেনে কবিতা বলবে। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এলো বান, হ্যাঁ স্বরবৃত্ত ছন্দে তুমি কবিতাটা বললে। কিন্তু কবিতার ভেতরের অর্থটাকে এই ছন্দ বজায় রাখতে গিয়ে
হলো তো না। আমাকে তো কবিতাটা ছবি দেখতে হবে এবং সেই ছবিটা যদি আমি নিজে না দেখি, ভেতরে যদি আমি সেটাকে মানে যাপন না করে আমি শ্রোতাকে কি দেখাবো ছবি? এটা তো কণ্ঠ দিয়ে দেখানো। অনেকে বলে না, দূরে অশ্বত্থ তলায় পুঁতির কণ্ঠেখানি গলায় বাউল দাঁড়িয়ে কেন আছো? কেন? আমি যদি বলি ছন্দ মানছি, দূরে অশ্বত্থ তলায় পুঁতির কণ্ঠেখানি গলায় বাউল দাঁড়িয়ে কেন আছো? সামনে আঙিনাতে তোমার একতারাটি হাতে তুমি সুর লাগিয়ে নাচো। সে তো একজন কিশোর, একজন কিশোর। সে বন্ধ ঘরে রয়েছে, তার সামনে আদিগন্ত খোলা, সে ঘর থেকে বেরোতে পারছে না। তো সেই আকুতিটা থাকবে না? এখন সুজয় যেটা হচ্ছে, যে করে হোক প্রোগ্রাম করতে হবে, প্রোগ্রাম করেই ছবি দিতে হবে, ফেসবুকে ছবি দিতে হবে, কি করলাম না করলাম। আর একটু যদি সরকারি পরিবৃত্তি থাকতে পারি তাহলে তো আর কথাই ওরে নেই, তাহলে তো আর তাই কথাই নয়, নেই, শুধু একদম তাই তাই। নয়, আরেকটা জিনিস আমার খুব অবাক লাগে যে আমার কাছে এখনো ফোন আসে যে অনেক দিন ধরে ইচ্ছে ছিল কিন্তু নানা কারণে হয়ে ওঠেনি, আবৃত্তিটা পারবো না কারণ ওটা তো মুখস্থ করতে হয়। আমরা ওই শ্রুতি নাটক, প্রথম কথা শ্রুতি নাটক টার্মটা ভীষণ ভুল, এতদিন ধরে আমিও বলে এসেছি। পরে আমি একজন একটা আকাশবাণী, কর্মশালায় হ্যাঁ এটা আকাশবাণীর একজন প্রায় বরিষ্ঠ প্রযোজক, তিনি বোঝালেন যে শ্রুতি নাটক বলে ব্যাকরণগতভাবে ভীষণ ভুল, যে কারণে শম্ভু মিত্র মহাশয় এবং শাওলিদি সব সময় বলতেন পাঠ অভিনয়। বিকাশ স্যার আন্ডারে করেছি চিরকুমার সভা, শিশুর কবিতা, উনিও লিখতেন পাঠ অভিনয়, পাঠাভিনয়। তো এই পাঠাভিনয়টা নাকি তো ভীষণ শব্দটা কি সোজা। আমরা পাঠাভিনয় বলবো না পাঠ অভিনয় বলবো? যদি এটা আমি সন্ধি জিজ্ঞেস করতে চাও, করছি। হ্যাঁ সন্ধি করতে চাও পাঠাভিনয়, নইলে আর পাঠ অথবা পাঠ অভিনয়। অভিনয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ। একটা উম, আর এটা নাকি ভীষণ সহজ, যেহেতু দেখে দেখে পড়া যায়। কিন্তু ও কাকে এটা এটা বোঝায়? এটা সহজ। এটা নাকি ও সহজ। শোন না, তোকে একটা আমি ঘটনা বলি। বলি, শোন, হ্যাঁ, আমারটা শেষ করতে দে। হ্যাঁ বল। এটা বলেছে, আমি তখন তাদের বলেছি আবৃত্তি থেকে এটা কঠিন। কারণ আ শুধুমাত্র একটা স্ক্রিপ্ট হাতে প্রেম, রাগ, ক্ষোভ, ঝগড়া এই সবটা গলায় এনে কিন্তু ওই রাজা কর্ণেন পশ্যতি, রাজা কান দিয়ে শোনেন বলে একটা হুম, কথা আছে। হুম। এটা একটা মজার কথা, মানে কান পাতলা। তো কান দিয়ে মরমে ঢোকাতে হবে। ওই যা স্যার, এইটা করতে করতে শুনছো বলে তুমি যেই মুখটা ঘোরালে মাইক্রোফোন তোমার সঙ্গে ঘুরছে না কিন্তু। না, তুমি অ্যাওয়ে থেকে যাচ্ছি, হ্যাঁ বলো, সেটা ঠিক আছে। কিন্তু কাকে বোঝাবো? কেউ আমার মনে হয় যে সবাই সব জেনে গেছে রে। আমাকে একজন আই ওয়াজ জাস্ট অ্যাবাউট টু শেয়ার দিস উইথ ইউ, তোকে কখনো বলিনি। একজন অ্যাক্টরের জন্মদিনে একজন, দেখ আমি নাম নিতে পারি, আমার কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু আমাদের এই 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 পডকাস্টের কোলাবোরেটর আমার কন্যা মেহেন্দি চক্রবর্তী আমাকে সবসময় বলেছেন, স্যার আপনি প্লিজ একদম কিছু করবেন না যাতে কোনো বাড়াবাড়ি হয়। তাই আমি হ্যাঁ। বাড়াবাড়িটা নাই বা করলাম, যদি আমি বাড়াবাড়ি করতে ভালোই বাসি, না, না করিস কিন্তু না, আমি কি বলছি না দরকার? নামটা। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে তোকেও একজন, তো কম বাধা সহ্য করতে হয়নি। ওটা তো ইতিহাস ছেড়ে দেয়। আমি তাকে একটা জিনিস বলি, একজন খুব নামকরা নাট্যকার একজন অভিনেতার জন্মদিনের পার্টিতে আমাকে বলছেন, ও তুমি তো বসে বসে অভিনয় করো। আমি তার দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, হ্যাঁ ওটা ভীষণ শক্ত, হাত পা নাড়া, হাত পা নেড়ে তো অনেক কিছু এক্সপ্রেস করা যায়, পুরোটা তো গলা দিয়ে করতে হয়, ওটা আপনি বুঝবেন না। এক্স্যাক্টলি। কারণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমি যখন সোহাগদির সঙ্গে সোহাগদির নির্দেশনা অভিনয় করা শুরু করি তখন, বা ডলি বসুর নির্দেশনা অভিনয় করেছি, সুদীপা বসুর নির্দেশনা অভিনয় করেছি, আমার আমার এই যে স্বরাভিনয়ের যেটুকু আমার অভিজ্ঞতা, সেটা অনেক অনেক কাজে এসেছে। অনেক। এবং আমার অ্যাপ্রোচ টু স্পোকেন ওয়ার্ডস সেটা পাল্টেছে সোহাগদির জন্য। অবশ্যই। পরিমিতি বোধ কাকে বলে শিখেছি। একদম। কণ্ঠেরও তো একটা পরিমিতি আছে, ভীষণ রকম। কণ্ঠের যেমন একটা জ্যামিতি আছে, একটা পরিমিতি বোধ আছে, অবশ্যই। একটা পরিমিতি আছে। এবং আমি আমি না তোর সঙ্গে আলোচনা করে একটু সমৃদ্ধ হইতে তোকে বলছি, একটা বাক্য, সেই বাক্যে যদি জ্যোতিচিহ্ন কোথাও, মানে পাংচুয়েশন যদি কোথাও না থাকে, জ্যোতিচিহ্ন নয়, পাংচুয়েশন যদি কোথাও না থাকে, কিন্তু আমি যদি লজিক্যালি একটা পাংচুয়েশন ব্যবহার করি, করি। তার সেখানে কমা নেই। হুম 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 আমি যাচ্ছি তুঙ্গভদ্রা তীরে, হুম।
আমি যাচ্ছি তুঙ্গভদ্রা তীরে, এর তো একটা মানে আছে, হ্যাঁ, ডিপেন্ড করবে পার্সপেক্টিভটা। পার্সপেক্টিভটা তো। একদম। আমি জিজ্ঞেস করছি এই আমি আমি কমাটা কিন্তু নিজে ব্যবহার করে নিলাম, এটা তো আমি করতে পারি, একদম তাই অর্থবহ হয় অর্থবহ যেন। যাতে হয়, এবং ব্যাকরণ খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অর্থটা তো আরো বেশি আরো- গুরুত্বপূর্ণ। আর এখন এগুলো কি বলতো, বোধ, হ্যাঁ, বোধ ছাড়া হয় না। বোধ ছাড়া হয় না, হ্যাঁ একদম। আর তুই সেই জিজ্ঞেস করেছিলি না হ্যাঁ যে কারা জাজ ছিলেন? কারা যাচ্ছিলেন, হ্যাঁ সেখানে ছিলেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর দাদা, আচ্ছা হ্যাঁ, আম, হরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত, আচ্ছা উনি স্কটিশের ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। আচ্ছা আচ্ছা, আর আমার রবীন্দ্র সদনের জীবনে যে প্রথম অডিশনে হুম এমপ্যানেলড হওয়া, হুম কাউকেই চিনতাম না। ঘরে গিয়ে বসলাম, তারপর বেরিয়ে এসে আমি জিজ্ঞেস করছি কারা বসেছিলেন, তা বললে একজন বললেন চিনতে পারলে না প্রণতি আলম? না। বলে একজন হচ্ছেন আমাদের শোভা সেন, একজন প্রবোধ কুমার সান্যাল, সাহিত্যিক, হুম, আর আরেকজন, তাকে, হ্যাঁ তাকে চিনতে পেরেছিলেন, বিকাশ রায়। বাবা এই 3 বাঘের মুখে অডিশন দিয়েছিলাম। তোকে তো সত্যি বাঘের মুখে ফেলে দেওয়া, বাঘকে সবাই- সিংহের মুখে ফেলে সবাই দেওয়া। আমরা সেই ফার্স্ট ব্যাচে, আমি বিজয়লক্ষ্মী দি সবাই আমরা এমপ্যানেল ওটার মধ্যে আছি। শুনুন, আমার বক্তব্য হচ্ছে এই পডকাস্ট কিন্তু ফুরোবে না, কারণ এটা খুব মুশকিল। আমার সঙ্গে যাদের মানে আমার আমার অতিথি কি আর বলবো, আমার তো বন্ধু এবং আমার মাতৃসমা, আমার দিদি, আমি ওকে খুব ভালোবাসি। প্রতিদিনের সঙ্গে আরো অনেক অনেক আড্ডা মারা যায়, কিন্তু আমাদের আড্ডার তো একটা আনফর্চুনেটলি হবে। জ্যোতিচিহ্ন দিতে হবে। যেটা বলার চেষ্টা সেটা হচ্ছে নো ফরম্যাটের এই নতুন সিজন, যা মেহেন্দি চক্রবর্তী প্রোডাকশনস এর সঙ্গে কোলাবোরেশন, এবং কাপে বঙে হচ্ছে, আপনাদের কথা কাপে বঙের কথা আগেই বলেছি, আহ, সেটার আসলে শেষ করতে ইচ্ছে করে না, মনে হয় অনেকক্ষণ ধরে চলি, কিন্তু যা হয় আর কি, সময়ের একটা জ্যোতিচিহ্ন মেনে চলতে হয়, বাক্যের জ্যোতিচিহ্ন নয় নাই মানলাম। আহ, কিন্তু সঙ্গে যদি প্রণতি ঠাকুর থাকেন, তাকে যে কি উপহার দিতে পারি, বা তার যে অমূল্য সময় সে আমাকে দিয়েছে, উপহার? হ্যাঁ আমায় দিবি? হ্যাঁ আমি তোকে উপহার দিতে চাই একটা। ও মা, সেই উপহারটা এটা তো আমি, জানতাম না। হ্যাঁ আমি একটু উপহার দিতে চাই, তার কারণ দেখ, এইটা ঠিক ওই কি বলবো, শান্তিপুরি ভদ্রতা কিংবা বাঙালি ন্যাকামো করে বলতে পারবো না, আই এম সো গ্রেটফুল টু ইউর পিটি ফর ইউর টাইম, আমি তো এইসব কিছু বলতে পারবো না। আমি শুধু এইটুকু বলি যে আমার মা চলে যাওয়ার পর যে 2-3 জন ফোন করে আমাকে বলেছে স্মোকিংটা কমাতে হবে, না তার মধ্যে আজকেও দেখেছি। তার মধ্যে না না আজকেও দেখেছিস, তার মধ্যে সেটা না, তার মধ্যে একজন তুই, এবং খুব কড়া হাতে আমাকে তুই শাসন করিস, যতটা ভালোবাসিস আর কি, এটা আমার কাছে একটা বিরাট প্রাপ্তি। আরেকটা কথা, অ্যাজ আ স্টুডেন্ট অফ স্পোকেন ওয়ার্ডস, নট অ্যাজ এ লার্নার বাট অ্যাজ এ স্টুডেন্ট, আমার কাছে কয়েকজন শেষ কথা আমার খালি বারবার করে মনে হয়, কি বলতো, আমি এখনো যখন, তুই দেখেছিস কোনো বড় অনুষ্ঠানের আগে বিজয়লক্ষ্মী দিয়ে আর তোকে কনস্ট্যান্টলি জ্বালাই আর তুই কি, আমি বিলেত থেকে আমাকে বিলেত থেকে তোকে ফোন করি আর কি, হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি এখনই জানেন তো ইংল্যান্ডে গিয়ে এক্ষুনি, বাট আমি কিছু বুঝতে পারছি না, হ্যাঁ। সো আমার কাছে না এই লেন্ডার, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াকে বলা হতো না লেন্ডার অফ দ্য লাস্ট রিসোর্ট, তো আমার কাছে লেন্ডার অফ দ্য লাস্ট রিসোর্ট এই কয়েকজন লেন্ডার্স। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং ইন মাই লাইফ, এটা তোর জন্য। আর আপনাদের জানিয়ে রাখি যে এই সিজন 2 অফ নোল ফরম্যাট উইল কন্টিনিউ উইথ ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং এপিসোডস। আমার এই আড্ডা কক্ষে, এই কাপে বঙে আরো মানুষ আসবেন, যাদের সঙ্গে আলোচনা হবে তাদের শিল্প নিয়ে, তাদের ক্রাফট নিয়ে, তাদের চিন্তন নিয়ে, তাদের জীবন বোধ নিয়ে, কিন্তু সব আলোচনার শীর্ষে থাকবে একটাই কথা, তাদের মানবিকতা নিয়ে। কারণ শিল্পী নয়, ভালো মানুষ যেন আমরা হয়ে উঠতে পারি, এবং অন্য মানুষকে যেন ভালোবাসতে ভুলে না যাই, এইটা মানুষ বড় কাজ, পাশে দাঁড়াও। মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও। এবং ওই শেষ কথা, ভালোবাসতে ভুলবেন না, হ্যাঁ
তিরস্কার করতেই পারেন, গালাগাল দিতেই পারেন, কিন্তু লিখে জানাবেন যে আপনাদের এই এপিসোডগুলো কেমন লাগছে। আর আপনাদের যদি কোনো সাজেশন থাকে আপনারা বলতেই পারেন আমাদের, এবং ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, দেখবেন আমাদের অনুষ্ঠান নো ফরম্যাট। প্রথমেই বলেছিলাম যে এটা তো মনিটাইজেশনের জন্য করা নয়, আপনাদের কাছে একটু পৌঁছে দেবো আমাদের কথাগুলো, সেই জন্যই করা, আর এতে কোনো ফরম্যাট নেই। সো let's continue with no more format and let's wait for the next episode. Thank you so much and lots of love, lovely people.